بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يزاري إياك وجه إن شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يزاري يمجمريات إياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك ستة يوم اللي بقرب السلام مفلقوا ይላል። እንግዲህ አንደኛ ቤተሰቦቻችን በህይወት እያሉ በእነሱ ስም ሶደቃ መስጠት ይቻላልን የሚል ጥያቄ ነው። በህይወት እያሉ ለእናትም ለአባትም ሶደቃ ማድረግ አዎ በህይወት ላለ ሶደቃ ማድረግና አጅሩን ለነሱ እንዲሆን መነየት ይቻላል። ይሄ የሚቻል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው የነገሩን ስላለ ምንድነው ሐጅ ላይ أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركتها بشيخا كبيرا. حجم بتملكة فريضة كداجوا عبات شما قل لي هنا درست شبت شما قل لي كون أبوها لا هبت حقيتهم لا يثبت على الراحلة إنسان سالي عير رقاقام مالت مرقات أيتشلم بك عبشتنيان يوركال سلزي هيدو حج ما درج أيتشلم أفع حج عنه حج لا درج لتنا على الشاتو قال حج عنه حج درج له أو درج لتنا اندزه وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفع حج عنه وأعتمر على الشو عباتي هون ما حج ما درج أيتشلم ماله وندي من دزه مكتوب حجم عمرام لا درجلت عادرجلت النبي عليه الصلاة والسلام سلزي يدرسال بهيوت يالو صدقة بيدرجلاቸው بهيوت يالو ይቻላል صدقة جارية مسجد ሰርተሽ ለአባቴ መስጂድ ሰርተሽ አጅሩ ለናቴ ማለት ይፈቀዳል ይቻላል። يقول صاحب الإقناع وهذا من كتب الحنابلة وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفع عندها من بلو إلى بهيوت العلم يهون لموت يهون لاباتو للناس يهي عجرو قماشو يهون اقل يهون هلو يهون يدرس هاتشولو كادر رقا يدرسها دليل الله حديث ينقر كواتشوني مسل معدتنا. ويقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وأما الحي فلا شك فيه أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء بدعاء يتأكمل بمدرج اللتم صدقة يتأكمل بهيوت يالله سوراسو صدقة بتدرج اللت للسبلة عجل يدر سوال لذا أبات الله الناتش قالوا مسجد تسرينا عجلون للناتي عجلون لاباتي الله سبحانه وتعالى ما جرشاتهم الله يسمر الله دعاء ما درجناهم قدي آخر عليهم يتأكمل بتمارس ሌላ ዙጋ እህታችን አያይዘ ጠይቀችው ምንድነው ዘካ ከስንት ብር ጀምሮ ነው ዋጅብ የሚሆነው? ይሄ ጥያቄ ምናልባትም አሁን ከምን ያክል እንደሆነ አሁን ላይ ያለውን የወርቅ የ1 ግራም ዋጋና የብርን የ1 ግራም ብርን ፊዳን ዋጋ አላቀው እናንተ አይታችሁ የምትገምቱት 85 ግራም ወርቅ የሚገዛ ብር ካለሽ አመት ከዞረው ዘካ ለምሳሌ ዝም ብዬ ለምሳሌ በነገርሽ 1000 ብር 1 ግራም 1000 ብር እስከ 3000 ደርሳል ነው የሰማው። እስከ 3000 ከደረሰ 85ን በ3000 ማባዛት ስለዚህ መነሻውን ታገኘዋለሽ ማለት ነው። ከ205 ብር ነው የሚሆነው። እዛም በኋላ መነሻ የዘካ መነሻ በዚህ ታውቃለሽ 1000 ቢሆን 200000 ቢሆን 2000 ቢሆን 1000 ቢሆን 3000 አካባቢ ሊደርስ ይችላል። 2000 1000 በዛ ማባዛት ነው። የብሩ ከሆነ ደግሞ 595 ግራም ብር የሚገዛ ይሄንኛው ብር እንትኑ ብር ነው ድርሃም ምንለው ብር ነው ፊዳው 595 ግራም
ብር የለጌጥ የሚደረገው አለ አይደል? ድሮ ግን ይገበያዩበት ነበር። 595 ግራም ብር የሚገዛ ዶላር የሚገዛ ሪያል የሚገዛ የን የሚገዛ ሽልንግ የሚገዛ ብር ያለው ሰው ዘካ ያወጣል። ይሄ አመት ከዞረ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ 595 ግራም ብር 1 ግራም ስንት ነው? ብር በባንክ ቤት ደረጃ 100 ብር ነው ብለን ብንወስድ አሁን 100 ብር ነው ብለን ብንወስድ 595ም በ100 ማባዛት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ59500 መጀመሪያ መነሻ ይሆናል። ስለዚህ አሁን በወርቅ ስናደርገው ብዙ ነው መነሻው የሚሆነው እስከ 150 ሺህ እስከ 200 ሊደርስ ይችላል በወርቅ ካደረግን። በብር ስናደርገው 59 ሺህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለድሆቹ ስንል የዘካን መነሻ በምን እናደርገዋለን? በብሩ እናደርግላቸዋለን። ይሄን ነው የምታደርገው። አሁን ያለበትን ዋጋ ስለማላቀው አላህ አለም በዚህ ተወስያለሽ። ሌላ ዘካ ስናወጣ ለምን አይነት ሰው ነው የምንሰጠው? ሶላት የሚሰግዱ ተውሂድ ያላቸው ለነዚህ ስጡ። አሁን ወልሙአለፈቱ ቁሉቡሁም የሚለው ውስጥ እንዳታስገቡ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مؤلفة يبالوا من نزي يحباشوا من للنزات صلاة لما يسجد يسجد مرتدين كافر أيون ስለዚህ እነዚህ አስተካክሉ። አይ እኛ አካባቢ የለም እናንተ አካባቢ እንደዛ አይነት ከሌለ ወደ ጎረቤት አካባቢ ወሰዱት ወደ ሌላ እንትን ወደ ያሉበት ሙስሊሞች ሄዷል። ሶላት የማይሰግድ ይሄ ሙስሊም አይደለም፣ አህባሽ ሙስሊም አይደለም፣ አይሰግድም። እንደዚህ ወደ ሌላ ቦታ ወሰድ ያደርጉት። አካባቢው እንዳለ ታሪክ ሶላት ከሆነ አህባሽ ከሆነ ወደ ሌላ ቦታ ወሰድ ጥሩ ሙስሊሞች ሄዷሉበት ማለት ነው። ሌላ በንያ ለቤተሰብ ወጪ ብናደርግ እንደ ዘካ ይቆጠራልን? አይ እናት አባት ከሆኑ ነፈቃቸው ቀለባቸው የሚወጅብብን ከሆነ አይቻልም። ለሌሎች እንሰጣለን። በቀለባቸው የሚሆናቸው እንሰጣቸዋለን። ወንድም ልጅ፣ አጎት፣ ያጎት ልጅ ለነዚህ ይሰጣል። ለእናትና ለአባት ግን የለም። እናትና ለአባት ለምን? ቀለባቸው ስለሚወጅብን። አማ ዋሊዳኪ ፈላ የጁዙ ለኪ ደፍዕ ዘካ አይቻልም። ቀለብ ስለሚወጅብ بوصف الفقر والمسكنة دهاناتهم مسكناتهم من تبلو أي سفر لمن لأن نفقتهما يلزمك قلباتهم سلميز وندنم سيتنم ميزا قلباتهم سلازي لنات الأباد أي سفر قلب لم يوجب قلب لما يوجب لن نسرهم من نسر صدق إن جال بلزا አባት ለልጁ ያበላ ዘካ ይሁንልኝ የለም ለቀለባቸው ይወጅበታል። ዘካ መስጠት አይፈቀድለትም። ጥንቃቄ እናድርግ ኢንሻአላህ ባረከላሁ። እዚሁ አንደኛው ጥያቄ ላይ ነው። ሌላው ጥያቄ ያለምንም ስሜት ከማህፀን የሚወጣ ከለሩ ወደ ነጭ የሚመስል ነገር ሁክሙ ምንድነው? ወዲያስ ውዱስ ያስፈታል ወይ? ነጃሳ ነውን? ሐታ ከመግሪብ እስከ ኢሻ እንኳን አይቆይም የሚል ነው። ይሄ እንትን የመዝይ ወድይ ዘር አይደለም። ነጭ እንትን ከሆነ መዝይና ወድይ እንትን ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ከሐይድም አይመደብም። ውዱ ያስደርጋል። የሚወጣ ነገር ሐዲስ ሰቢለን የሚወጣ ውዱ ያስደርጋል። ስንጃ አድርጎ ውዱ ማድረግ ነው በቃ ሌላ ነገር የለም። መንይ ያስታውቃል። የሰዓት ከአወጣጥም ከሚሰማን ስሜትም ድንገት ፈሳሽ ከሆነ ደግሞ ከሐይድ ጊዜ ውጭ ከሆነ በሐይድ ሂሳብ አይያዝም። ኩና ላ ነዑዱ الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا ማዕጥያ እንዳለችው ማለት ነው። ከሐይድ ከጠራም በኋላ የሚመጣ ዳለቻ ፈሳሽነት ነገርና ደፍራሳ ነገር ምንም ብለን አንቆጥረውም ነበር ትላለች። ምንም አይደል። والله اعلم። ሌላ እዙ አሁን እህታችን የጠየቀችው ነው አያይዛ ወደ ገጠሩ ክፍል ነብዩ መጀን እነነየ መጀን አባብየ መጀን ይላሉ፣ እከሌ መጀን ይላሉ እና አላህ ያድርግልህ እያሉ ዱዓ ያደርጋሉ። እነዚህ አካላቶች ሙሽሪክ ካፊር ናቸው። ይሄ የሚመደበው ከሽርኩን አክበር ነው። ምን ትለናለህ? ይሄ ተወሱል ነው የሚባለው። መጀን ማለት ተወሱል ነው። በክብር በሸخصያ ቢጃሂ ነብይክ በነብዩ ይሁንብህ
በሻፊዒ ይሆንብህ በአቡበክር ይሆንብህ በዑመር ይሆንብህ በጅብሪል ይሆንብህ በሚካኤል ይሆንብህ እየተባለ የሚጠየቀው ይሄ ተወሱል لا يصل الى حد الاستغاثه አይደርስም لا يخرج عن الاسلام بالكليه انه بدعه شركيه بدعه ነው ሽርክያ የሆነ ቢድዓ ነው ነገር ግን استغاثه የሚደርስበት አይደርስም استغاثه እኮ አድርጉልኝ እንደዛ አድርጉልኝ ነብዩ መጀል የሚልና ነብዩ አድርጉ የሚሉት ሁለቱ ይለያያሉ ነብዩ ልጅ ስጡኝ ያለው ሙሽሪክ ነው ነብዩ መጀል ያ አላህ ልጅ ስጠኝ ነብዩ መጀል በነብዩ ይሁንብህ አለ ይሄ አንተ ቢድዓ ሽርክያ ሰርተሃል ታው ተመለስ ይባላል ሁለታችሁም ጥፋት ላይ ናችሁ ግን ሚዛኑ ይለያያል እኛው ተወስሉ ቢድዓ ነው እንጂ ሽርከን አክበር ወይንም ከእስልምና የሚያስወጣው ደረጃ አይደርስም بحق نبيك المختار وبحق جبريل وبحق العلماء بعلم العلماء وبفضل العلماء በክብራቸው ታላቅነታቸው እየተባለ የሚባለው ቢድዓ ሽርክያ ናት እንጂ እንትኑ ስጡኝ አድርጉልኝ የሚለው ደረጃ አይደርስም ባረከላሁ والله اعلم ሁለተኛ ጥያቄ ረዘም ይላል አማርኛ እንግዲህ እንትን ካልኩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته እናቴ ትርገመኝ ባላውቅም ኡስታዝ በጣም አቅብጦኝ ሚስቴን ሶስተኛ ፈትቼ ነው ጉደን ሰነግሩህ ከባለቤቴ ጋር ከተጋባን 5 ዓመታችን ነው 2 ወንድ ልጆች ወልደናል መጀመሪያ በቀላል ነገር አለመግባባት ተፈጥሮ ፈታኋት በ15ኛ ቀኗ መለስኳት በሌላ ጊዜ ደግሞ እኔ ሽንት ቤት ውስጥ ሆኜ እናቷ ከግቢ የወጣሁ መስሏቸው ከዚህ ፋጉሎ ጋር ታይስልሽ ገብተሽ የራስ ጸጉርሽ አለቀ ልጅን ይላሉ ስወጣ ምንም ክፉ ነገር አልተናገርኳቸው ዝም ብዬ ወደ ሥራ ሄድኩ ስመለስ ሚስቴ በነገር ተቀበለችኝ ተጣላን በጣም ከፍ ዝቅ ስታደርገኝ ፈታኋት ነገር ግን ትናገራለች እንጂ ቂም የላትም በጣም ጥሩ ልጅ ናት በጣም ወዳታለሁ አሁን በቅርብ ደግሞ በሁለተኛው ልጃችን የተነሳ ልንግባባ አልቻልንም ውስጤ እሷ ትክክል እንደሆነች እያወቅኩ ለምን አትሰማኝም ብዬ ሲያቀብጠኝ አስብበት አይደለም ልንግባባ አልቻልንም መለያየታችን ይሻል ይመስለኛል አልኳት እሷ ታው ተረጋጋ ልጆቹንም አስብላቸው አለችኝ የነካኝን አላውቅም ወደ ጓደኞቼ ጋር ስወጣ የባለቤቴን ወንድም ጓደኛ አገኘሁት የተወሰነ እንግባባለንና ሻይ ብለን እያወራን ከሚስቴ እንድትጣላሁ ነገርኩት እሱም ለሞላ ሴት አንተ 10 ብትወልድ ያገቡሃል አለኝ በጣም ገፋፋኝ ወደ ቤት ስመለስ ቅናትም ይመስለኛል ተናገርኳትና ገፋፋኋት ባለፈው የገዛሁልሽን ወርቅ ስጭኝና ልፍታሽ አልኳት በገንዘብ ማለት ነው ለመነችኝ በቃ አልኳት በቃ አልኩና ጮህኩባት እሺ ብላ ወርቁን መለሰችልኝና ፈታኋት ከሄደች በኋላ አልቻልኩም ወላሂ ኡስታዝ ብቻዬን አወራለሁ ሰለፍዮች ጋር ሂድና ዳዕዋ ተከታተል እያለችኝ የናንተ ደረሶች ዘንድ ሄጄ እከታተላለሁ ያ ሁሉ እንዲስተካከል ያደረገችው ልፋት ታየኝ በጣም ተጎዳሁ የሚገርመው ያ የገፋፋኝ የወንድሟ ጓደኛ
እንዳስጠየቃት እኔም አረጋገጥኩ። እሷ ጋር ተነጋገርንና ብንማለስ ምን ይሻላል አልኳት። ፍቃደኛ ሆነች። ፈትዋ እንጠይቅ ተባባልንና ፈትዋ ጠየቅ። አንድ አካባቢያችን የነበሩትን ሸህ ጠየቅናቸው። አይ ጨርሳችኋል ሶስቱንም አሉ። ሌላ ሁለተኛ ጠየቅን። መማለስ ትችላላችሁ አሉ። እሷ ሰለፊዮቹን ሁለት አይነት ፈትዋ ሲሆንባት ሰለፊዮቹን እነ ኡስታዝን ጠይቅ፣ የሌላውን ብዙም ፈትዋቸው ስላልገባኝ አልገባበትም አለችኝ። እና እባክህ እድል ካለኝ ልጆችን ላሳድግ፣ እኔ ከዚህ በላይ አልቀጣም፣ ተምሬያለሁ፣ እድል ካለኝ ንገሩኝ። ፈትዋውን ስለምንከታተል እሷም እየጠበቀች ነው። ስላስረዘምኩ አፉ በሉኝ። ተውራት ምናልባትም ወንድማችን ሁለት ፍች መጀመሪያ ላይ ፈተሃል። ይሄንኛው በገንዘብ የተፋታችሁት ኹልዕ ነው። ኹልዕ ከሆነ ደግሞ ፍች ተብሎ አይያዝም። ፍች ተብሎ አይያዝም። አልኹልዑ ላ ዩዕተበሩ ጠላቀን ወለው ካነ ቢለፍዝ ጠላቅ ይላሉ። ራጃህ አድርገው የሚያመጡት ይሄንን። ስለዚህ እድሉ አለህ፣ መመለስ ትችላለህ። ባይሆን በኹልዕ ስለሆነ የተፋታችሁት እንደገና ከአባቷ ጠይቀህ እንደ አዲስ አግባት። ለምን የመጀመሪያ ፍች ነው። ያሁነኛው ግን የሰጠውን ወርቅ ተቀብለህ ነው፣ በዛ ነው የፈታኸው። ስለዚህ ኹልዕ ነው። ኹልዕ ደግሞ በፍች ሂሳብ አይያዝም። በፍች ሂሳብ አይያዝም። አልኹልዑ ኢዛ ለም የኩን ቢለፍዝ ጠላቅ ወለም የንው ቢህ ጠላቅ ፈሁወ ፈስኹን ዐንደ ጀማዓት ምን አህሊ ልዕልም። አንተ ምንድነው አህሉል ዒልም ባዕዱ አህሉል ዒልም የሚሉት ገንዘብ ተቀብለሃል ፈታሁሽ የሚል ቃል ሳትናገር ዝም ብላችሁ በቃ ገንዘብ ስለተቀበል ተለያየም ብለህ ከሆነ ፍች ተብሎ አይቆጠርም። ገንዘብ ተቀብለህ ግን ፈትችሻለሁ የምትል ከሆነ በፍች ሂሳብ ይያዛል የሚል ቀውል አላቸው። ከነ ኢማሙ ሻፊዒ ማለት في مذهبه القديم فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم طلاق ካልነየተበት የሚል إذا لم يكن بلفظ الطلاق ካልሆነ ይሄ መዝሐብ አለ። ብዙዎች ሄደውበታል በዚህ ላይ። والمذهب عند الحنابلة ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ከፍች አይመደብም አይቆጠርም ብለው ይወሰዷል። ነገር ግን ያንተ ድል የትኛው ላይ ነው? ፍች ብለህ ብትናገርም እንኳን ጠላቅ አይደለም። በምን ከሆነ በኹልዕ ከሆነ በገንዘብ ከሆነ ተለያየን ብትላት ፈታሁሽ ብትላትም በፍች ሂሳብ አይወሰድም። أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق كقوله طلقت زوجتي على مال قدره كذا فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم بزينهم ملك النزيه إنني يوسدبتال فاتاهوش يملك على كتناقره بفتش حساب يوسدبتال يملوال بعضهم ደግሞ فاسخ ነው ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق قال እንደው ፈታውሽ እንኳን ቢሆን ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ፈታውሽ ብሎ እንኳን ቢናገር በኹልዕ ከሆነ አትፈታም። وهو مروي عن ابن عباس يتيازنوا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو المنصوص عن إمام أحمد وقدماء أصحابه. إمام أحمد بالدربوتشم كنا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى راسه كنا ابن عباس كتعلقوا كصحابة زمن يتيازنوا. ابن عثيمين مهن النوراجه ما يعرفه